हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फरी आपणे आईएमपी क्वेश्चन सेशननी अंदर मળી રહ્યા છીએ। આજે મિત્રો ફિઝિક્સનું ધોરણ 12નું ફિઝિક્સનું ચેપ્ટર નંબર 2 જે સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટન્સ છે, જેની અંદરના આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ, એક્ઝામ્પલ્સ પ્લસ આઈએમપી એમસીક્યુ ટોપિક્સ પણ આપણે કરાવવાના છીએ। तो आ विडियो सेशनना अंत सुधी जोड़ाई देजो। तमने आ विडियो सेशनमांथी एवा मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन्स मित्रों मळवाना छे कि जे आ वखतनी परीक्षामां 100% हशे, लखी राखजो। ओके, तो आ वखतनी परीक्षा नहीं, परंतु मित्रों आनी अंदर हूँ एवा आईएमपी क्वेश्चननुं तमने लिस्ट डाउन करावा जई रह्यो छुं कि जे प्रथम परीक्षा गणो, द्वितीय गणो के पछी बोर्डनी परीक्षा गणो, दरेकनी अंदर आमांथी क्वेश्चन तमने जोवा मळशे, 100% ની ગેરંટી। ओके, तो આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ વન બાય વન। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે થિયરિટિકલ ક્વેશ્ચન્સ લખીએ છીએ, તમે પણ જોડે જોડે નોટ ડાઉન કરતા રહેજો। પ્રશ્નો, આઈએમપી પ્રશ્નોની લિસ્ટ કરીએ છીએ આપણે। તો આઈએમપી પ્રશ્નોમાં મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 1, તમે દરેક ટોપિક માટે આની અંદરથી ક્વેશ્ચન્સ તૈયાર કરશો તો પણ ચાલશે, બરાબર છે। तो पहलू से विद्युत डायपोल ने लीधे कोईपण बिंदु आगळनु विद्युत स्थितिमान નું સૂત્ર મેળવો। ઓકે, તો આ પ્રથમ પ્રશ્ન છે મિત્રો। ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓનો એક ડાઉટ હોય છે કે મને કાલે એક વિડીયોની અંદર એક કમેન્ટ એવી આવેલી કે સાહેબ ઓછા પ્રશ્નો આપો, એવો એક કમેન્ટ આવેલી। તો મિત્રો હું તમને ખાસ કહેવા માગું છું, मैं तमने जे लिस्ट डाउन करावेलू है, कदाच प्रथम चेप्टरनी अंदर पण तमे जोशो ने तो केटला प्रश्नों में तमने टीक करावेला है, खास जुओ तमे। हूँ अत्यारे जोईने तमने कही दऊं छूं। एनी अंदर मैं कदाच 13 प्रश्नों लिस्ट डाउन करावेलू है तमने। तो मित्रों चेप्टरनु जो तमे आखू लिस्ट जोशो ने तो आ आगळना चेप्टरो तो बहु लेंधी चेप्टरो छे, जेनी अंदर कदाच आपड़ा जे पण कदाच साहित्य तमे वापरता हो, कुमार प्रकाशन के वॉटेवर, लिबर्टी वापरता हो के जे वापरता हो, एमां तमे प्रश्नों लिस्ट जोजो कि केटला कुल प्रश्नों छे। तमारा जोड़े कदाच ए साहित्योनी अंदर प्रश्नों लिस्ट हशे 50 नी उपर। हवे एमांथी आपणे 13 ज प्रश्नों लखावेला छे मित्रों। अने धोरण 12 सायन्सनी अंदर बहु मोटुं रिस्क ना लई शकाय, केम के पेपर सेटरोना माइंड दर वखते अप एंड डाउन थता होय छे, एटले आपणे बहु ज शॉर्ट आईएमपी नी अंदर 12 सायन्स में ना पड़ी शकाय। जेवुं तमे 10मा में करता था एवुं कदापि ना करी शकाय। एटले खास मित्रों ए भ्रमणामांथी निकળી जजो कि आपणे 4-5 प्रश्नों एक चेप्टरमांथी करी जईए ने एमांथी पूछाई ज जाय। हाँ, पूछावानी पॉसिबिलिटीवाळा एवा घणा बधा प्रश्नों हशे, पण एमांथी मित्रों खाली पास थई शकाय, आपणे मार्क्स ना लावी शकीए। एटले तमारे जो सारा मार्क्स साथे पास थवुं होय तो आटલું मिनिमम आईएमपी तो करवुं ज पड़शे तमारे। ओके, तो पहलो प्रश्न है विद्युत डायपोल ने लीधे कोईपण बिंदु आगळनुं विद्युत स्थितिमाननुं सूत्र मेळवो। नंबर 2 एटले तमने कोई भ्रमित करे तो मित्रों एवा भ्रमणामां रहता नहीं। खास अमारा अनुभवों परथी हूँ कही रह्यो छुं कि एवा शॉर्ट आईएमपी नी अंदर घणी वखत शेर बजार जेवुं थई जतुं होय छे कि लॉटरी लागे तो लागे, नहीं तो पार्टी सूई जाए, एवुं थशे। एटले खास कोईपण दिवस एटला शॉर्ट आईएमपी नी अंदर पड़ता नहीं। घणा बधा विद्यार्थीओ अमुक वर्षे रोता होय छे साहेब आईएमपी मांथी कशुं ना पूछायुं। एटले ए केवा आईएमपी होय, मांड साहेबे एक चेप्टरमांथी 4 के 5 ज प्रश्नों आप्या होय अने एमांथी कदाच बनी शके कि नाए पूछाय अथवा एक ज प्रश्न पूछाय, तो एमांथी आपणे पासे ना थई शकीए। ओके, एटले खास मित्रों एवा शॉर्ट आईएमपी उपर कोई दिवस भरोसो नहीं करवो। એટલા માટે હું દરેક વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને અહીંયા આઈએમપી કરાવી રહ્યો છું, જે તમારા બોર્ડ માટે પણ આઈએમપી ગણી શકાશે। तो एक से विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत स्थितिमान वच्चेनो संबंध मेळवो।
ઓકે, નંબર 3 નંબરની અંદર આવે છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન. આ પ્રશ્ન થોડો આઈએમપી છે પણ આપણે કરી લઈશું. વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. ઓકે, આવો પ્રશ્ન તમને પૂછાઈ શકે. નંબર 4 બાહ્ય ક્ષેત્રમાં એકબીજાથી r અંતરે રહેલા બે વિદ્યુતભારોના તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જાનું સૂત્ર મેળવો. ઓકે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, ખાસ પૂછાવા લાયક પ્રશ્ન, કરીને જજો. ઓકે, એટલે આ જે મિત્રો હું તમને આઈએમપી આપી રહ્યો છું ને, એ આઈએમપી ખાસ તમે બોર્ડ માટે પણ આઈએમપી ગણી શકશો એ પ્રકારનું આઈએમપી કાઢેલું છે. અને એવું નથી કે આડેધડ કાઢેલું છે. ઘણા બધા જૂના પેપર સેટો જે પણ પબ્લિશરો પબ્લિશ કરતા હોય છે, એ દરેક વસ્તુના એનાલિસિસ અથવા તો એવું કહી શકાય જે નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો ગવર્મેન્ટ બહાર પાડતી હોય છે, એ દરેકનું એનાલિસિસ આ આઈએમપીની અંદર તમને મળી જશે. ઓકે, એટલે તમને ખાલી રેડીમેડ આઈએમપી અત્યારે હું ટીક કરાવી રહ્યો છું. આના પાછળ મેં ઘણી બધી મહેનત કરેલી છે અને ત્યારે આ આઈએમપી પ્રશ્નોને શોર્ટ ડાઉન કરી શક્યો છું. ઓકે, એટલે ખાસ મહત્ત્વનું આઈએમપી છે. વિશ્વાસ રાખી અને આ પ્રશ્નોને વ્યવસ્થિત રીતે પરીક્ષામાં તૈયાર કરીને જજો. ખાસ બેનિફિટ થશે એની હું ગેરંટી આપું છું તમને. ઓકે, નેક્સ્ટ નંબર 5 જોઈએ. તો 5 નંબરમાં તમને કહે છે નિયમિત બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલી ડાયપોલની સ્થિતિ ઊર્જાનું સૂત્ર મેળવો. ઓકે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન ગણી શકાય એવો છે. નંબર 6 સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો હવે ચાલુ થાય છે. સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર કોને કહે છે? તેના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મેળવો. તેના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મેળવો. તથા તે કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે? કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે? આવો એક 4 માર્ક્સનો કહી શકાય એવો મોટો પ્રશ્ન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજો એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ. કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ સમજાવી સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મેળવો. સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મેળવો. ઓકે, આ પ્રકારનો એક પ્રશ્ન છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ.
એના પછી બીજો 8મા નંબરનો પ્રશ્ન છે, કેપેસિટરનું આ જેવું શ્રેણી જોડાણ છે એવું સમાંતર જોડાણ સમજાવી સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મેળવો. ઓકે, આ પ્રકારનો એક પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ 9મો પ્રશ્ન આવે છે, કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી ઉર્જાનું સૂત્ર મેળવો. કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી ઉર્જાનું સૂત્ર મેળવો. આ દરેકે દરેક મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ખાસ પૂછાવાની પોસિબિલિટી 4 માર્ક્સમાં ગણો કે 3 માર્ક્સમાં ગણો, બહુ વધારે એવી પોસિબિલિટી રહેલી છે. અને એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આ ચેપ્ટરનો જુઓ, કેટલા બધા પ્રશ્નો તમને ચેપ્ટરની અંદર મળતા હશે, જેમાંથી આપણે ફક્ત 10 પ્રશ્નો આપી રહ્યા છીએ મિત્રો. ઓકે, એટલે આટલામાંથી તમને ઘણા એવા પ્રશ્નો મળી જશે જે બોર્ડની અંદર હશે. અને આપણે હજુ ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના પણ આઈએમપી તમને હમણાં હું લખાવા જઈ રહ્યો છું, એટલે એ બધું કરશો તો આરામથી તમને ઘણું બધું મળી જશે આઈએમપીમાંથી. તો લખજો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટરના કેપેસિટન્સ પર ડાઇઇલેક્ટ્રિકની અસર સમજાવો. અને ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંકનું સૂત્ર મેળવો. ઓકે, તો મિત્રો ખાસ આટલા જ પ્રશ્નો તમે કરશો ને તો આમાંથી તમને ઘણા બધા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આમાંથી મળી રહેશે પરીક્ષાની અંદર. અને કયા આમાંથી તમારે પરીક્ષાની અંદર છોડવાના જ નથી એ પ્રશ્નો હું તમને કહી રહ્યો છું આમાંથી, કે એની હાઉ એ પ્રશ્નો તમારે પરીક્ષામાં ખાસ કરીને જ જવાના છે. એ પ્રશ્નો પણ હું તમને કહી દઉં છું. ભૂલ્યા વગર જે પરીક્ષાની અંદર કરીને જવા જેવા જે પ્રશ્નો છે ને, એક પ્રશ્ન નંબર 1, પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 4 જે ખાસ કરીને જુઓ, પછી આવે છે પ્રશ્ન 5, પછી આવશે સમાંતર પ્લેટવાળો, ત્યારબાદ શ્રેણી જોડાણવાળો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, ત્યારબાદ સંગ્રહ પામતી ઉર્જા. ઓકે, આટલા પ્રશ્નો ખાસ કરીને જવાના છે, એને ગમે તે થાય છોડવાના નથી. ઓકે, લાઇન બાય લાઇન, એક લાઇનને યોગ્ય રીતે એમાં ભૂલ પડવી જ ના જોઈએ. એ જે મેં ટીક કર્યા છે એની અંદર ખાસ ભૂલ ના પડવી જોઈએ, એ રીતે તમારે તૈયાર કરવાના છે. હવે આપણે જોઈએ છે મિત્રો ઉદાહરણ, કે આ ચેપ્ટરમાંથી એવા કયા ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ જે છે એ આપણે પરીક્ષાલક્ષી કહી શકાય. એટલે લખીએ મોસ્ટ આઈએમપી ઉદાહરણ. મોસ્ટ આઈએમપી ઉદાહરણની અંદર મિત્રો કયા આવે છે જોઈ લઈએ. તો જેની અંદર જો નંબર હું લખું છું ડાયરેક્ટ લેટેસ્ટ નવી ચોપડીના ઉદાહરણ નંબર 2, 4, 5, 9 અને 10 આટલા મિત્રો ખાલી ઉદાહરણ કરવાના છે તમારે. ઓકે, હવે એવી જ રીતે આપણે જોઈએ છે મોસ્ટ આઈએમપી સ્વાધ્યાય. અહીંયા બાજુમાં લખી દઈએ મોસ્ટ આઈએમપી સ્વાધ્યાયના દાખલા. એ કયા છે એનું લિસ્ટ હું બાજુમાં કરું છું, ખાસ જોઈ લો. તો મિત્રો સ્વાધ્યાયના દાખલાઓની અંદર એક નંબર 1, 3,
4 5 6 7 8 10 અને 11 આટલા તમારે સ્વાધ્યાયના દાખલા કરીને જવાના છે. ઓકે, તો આટલું કરશો એટલે મોટાભાગે પૂછાવાની પોસિબિલિટી 100% થઈ જશે. ઓકે, આમાંથી જ હશે દાખલો. અને હવે આપણે મિત્રો એવા ટોપિક્સ જોઈએ છીએ કે જે તમને MCQ ઓરિએન્ટેડ પૂછાયેલા હોય એવા પ્રકારના ટોપિક. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ MCQ ટોપિક્સ. આ ટોપિક્સ છે એટલે આ પ્રકારના ટોપિક્સના MCQ ખાસ કરીને જવા, જેની પોસિબિલિટી પરીક્ષાની અંદર બહુ વધારે પડતી હોય છે. એ ટોપિકમાંથી MCQ પૂછાવાની. ઓકે, તો પહેલો આપણે ટોપિક જોઈએ મિત્રો, નંબર 1 કે બિંદુવત વીજભારનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. બિંદુવત વીજભારનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન મિત્રો V બરાબર જનરલી KQ/R હોય છે અને તેથી તમે V ચલે છે 1/R પણ કહી શકો. એટલે જેમ તમારું અંતર વધશે એમ તમારું વિદ્યુત સ્થિતિમાન અંતર સાથે ઘટતું હશે. ઓકે, એટલે ખાસ આને પણ ધ્યાનમાં રાખજો. આ સૂત્ર ઉપરથી આપણને MCQ પૂછાતા હોય છે. ઓકે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું તમે એકમ પણ જોઈ લેજો, ત્યારબાદ એનું પારિમાણિક સૂત્ર જોઈ લેજો, ખાસ પરીક્ષાલક્ષી છે. નંબર 2 નંબરની અંદર મિત્રો આપણે જે અહીંયા એક પ્રશ્ન લખ્યો છે ને, પ્રશ્નનું જ સૂત્ર આવે છે. જુઓ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ. તો એ સંબંધ હતો E બરાબર V/L. તો આના ઉપરથી તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. નંબર 3 છે ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા. ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા. તો મિત્રો ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર U બરાબર -P સદિશ ડોટ E સદિશ આવું થાય. હવે જ્યારે સદિશનો ડોટ પ્રોડક્ટ આપણે દૂર કરીએ ને એટલે -PE આ ડોટ પ્રોડક્ટ દૂર થાય એટલે cos થીટા આવે. અને હવે અહીંયાથી એની 3 શરતો હતી કે ડાયપોલની સંતુલન સ્થિતિ કોને કહેવાય, અસંતુલન સ્થિતિ કોને કહેવાય. આવી બધી જે પરિસ્થિતિઓ છે ને એના ખૂણાને આધીન પૂછાતી હોય છે. તો નંબર 1, જ્યારે તમે કદાચ ડાયપોલ ચાકમાત્ર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એકબીજાને સમાંતર થઈ જાય તો તે વખતનો ખૂણો મિત્રો 0 થઈ જાય. અને એ વખતની જે સ્થિતિ ઉર્જા હોય કેટલી થાય, તો cos 0નું મૂલ્ય મિત્રો 1 થાય. એટલે -PE જેટલી સ્થિતિ ઉર્જા થતી હોય છે. ઓકે, તો આને કહેવામાં આવે સ્થાયી સંતુલન કહેવામાં આવે. યાદ રાખજો, સ્થાયી સંતુલન MCQ માટેનો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક કહી શકાય. ઓકે, તો કઈ પરિસ્થિતિ આગળ ડાયપોલની સ્થાયી સંતુલન સ્થિતિ મળતી હોય છે આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો ડાયપોલ ચાકમાત્ર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એકબીજાને કેવા થઈ જવા જોઈએ, સમાંતર, એટલે એક જ દિશામાં જવા જોઈએ. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પ્રતિ સમાંતરમાં ગોઠવી દઈએ. પ્રતિ સમાંતરનો મતલબ થાય આપણે આને -E લખી દઈએ તો થીટા બરાબર કેવા થઈ જાય, 180 ડિગ્રી. પ્રતિ સમાંતરનો મતલબ એક સદિશ આમ જતો હોય તો બીજો એની વિરુદ્ધ દિશામાં જતો હોય. તો એ વખતે મિત્રો તમારું cos 180નું મૂલ્ય -1 થતું હોય છે. એટલે આ માઇનસ ને બીજો માઇનસ, એટલે એમ કરી અને +PE મળશે જવાબમાં. ઓકે, જેને અસ્થાયી સંતુલન કહેવામાં આવે મિત્રો, અસ્થાયી સંતુલન. ઓકે, યાદ રાખજો ખાસ. અને એક ત્રીજી પરિસ્થિતિ છે ડાયપોલની, જ્યારે ડાયપોલ ચાકમાત્ર અને E એકબીજાને લંબ થઈ જાય તો એ વખતે થીટા 90 ડિગ્રી થઈ જાય અને તમારું યુનું મૂલ્ય સંપૂર્ણ શૂન્ય બની જાય, કેમ કે cos 90નું મૂલ્ય 0 છે મિત્રો, જેને મહત્તમ અસંતુલન કહેવામાં આવે. મહત્તમ અસંતુલન. ઓકે, તો આ પ્રકારની 3 પરિસ્થિતિ MCQ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણી શકાય ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા માટેની. ઓકે, હવે નંબર 4ની અંદર આપણે જોઈએ છે તો 4 નંબરમાં મિત્રો બંધ સુવાહકનો MCQ લગભગ પૂછાતો હોય છે. તો જોઈએ, બંધ સુવાહકની અંદરના ભાગની અંદર કેટલી પરિસ્થિતિ તમને પૂછાઈ શકે. જુઓ, એક તો બંધ સુવાહકની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય.
બરાબર. કોના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય મળતું હોય? તો બંધ સુવાહકમાં વિદ્યુત ભાર હોય જ નહીં. વિદ્યુત ભારની હાજરી હંમેશા તમે ભણ્યા હોય ને બીજું ચેપ્ટર, તો કોઈ પણ બંધ સપાટીની બાહ્યતમ સપાટી ઉપર જ રહેલી હોય છે વિદ્યુત ભારની હાજરી. એટલે તમે કોઈ પણ બંધ સપાટીની અંદરના ભાગમાં જોવા જાઓ તો વિદ્યુત ભાર હોય નહીં. જો વિદ્યુત ભાર ના હોય તો અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ શૂન્ય થઈ જાય. ઓકે. અને ત્યારબાદ જોઈએ તો જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ના હોય તો અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ફ્લક્સની હાજરી ના હોય એટલે શૂન્ય થઈ જાય. અને અંદરના ભાગમાં જો વિદ્યુત સ્થિતિમાન પૂછે તો એ હશે અચળ. ઓકે. કેટલું અચળ? તો એનું મૂલ્ય જે છે ને એ જે પણ બંધ સપાટી હોય એની બાહ્યતમ સપાટી ઉપર જેટલું મળ્યું હોય ને એટલું અંદરના ભાગમાં દરેક જગ્યાએ મળતું જાય. એટલે એટલું ને એટલું જ અચળ મૂલ્ય હોય. એટલે આ ખાસ પરિસ્થિતિ તમને MCQની અંદર પૂછાતી હોય છે. એટલે ખાસ જોઈને તો જો કોઈ પણ બંધ સુવાહક આવી જાય, બંધ ગોળો હોય, બંધ નળાકાર હોય, XYZ વસ્તુ, આ દરેક પરિસ્થિતિ લાગુ પડશે. એટલે એવો પણ MCQ ઘણી બધી વખત પૂછાયેલો છે. હવે બીજું એક સૂત્ર E બરાબર σ/ε0 પરથી તમને MCQ પૂછાઈ શકે. ત્યારબાદ ધ્રુવીય અણુઓની અને અધ્રુવીય અણુઓની વાત પૂછાતી હોય છે. તો તમે ધ્રુવીય અણુઓ, હું એક બે એક્ઝામ્પલ લખું છું. અધ્રુવીય અણુઓના લગતા જે પણ MCQ તમને પ્રકાશન તમે જે વાપરતા હોય એની અંદર આપેલા હોય બધા જોઈ લેજો. હું ફોર એક્ઝામ્પલ લખું છું H2O અને HCl. ઓકે. પછી અહીંયા O2H2. તો આવા જે MCQ હોય એ ખાસ આના જેવા MCQ તમારે કરીને જ જવાના છે. ઓકે. ત્યારબાદ મિત્રો પેલો ગુણોત્તર E બરાબર તમે કહેવું હોય તો Q/ε0A થશે. ઓકે. તો આ એક પ્રશ્ન આ એક સૂત્ર ઉપરથી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. ત્યારબાદ બીજા સૂત્રોમાં જો જોવા જઈએ તો કેપેસિટન્સ બરાબર Q/V થઈ જતું હોય છે. બીજા સૂત્રોમાં C બરાબર આના જેવું જ ε0A /D થતું હોય છે. આના ઉપરથી પ્રશ્ન ખાસ પૂછાતો હોય છે. પ્લેટ વચ્ચેના અંતરો વધઘટ કરીએ ત્યારે કેપેસિટન્સમાં શું ફેરફાર થાય? તો આ કેપેસિટન્સનું સૂત્ર છે. આ પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર છે. પ્લેટોના ક્ષેત્રફળો તો અચળ જ રહેશે એટલે એનું મૂલ્ય નહીં બદલાય, ખાલી આ ડીનું મૂલ્ય બદલાશે. ε0 એ અચળ છે એટલે તમને પૂછાય તો ખાસ યાદ રાખજો. C ચલે છે, 1/D છે. જેમ અંતરો પ્લેટ વચ્ચેના વધશે એમ તમારું કેપેસિટન્સ પ્લેટો પરનું ઘટશે. ઓકે. અને એવી જ રીતે એક ગુણોત્તર તમને પૂછાતો હોય છે મિત્રો. નંબર 8ની અંદર આપણે જોઈએ એક ગુણોત્તર આવો તમારે જોઈને જવાનો છે. K બરાબર આપણી જોડે કેટલા સૂત્રો છે? C/C0. એ જ રીતે આના બરાબર થતું હોય છે ε/ε0 = E0/E. તો આવી રીતે Kનું મૂલ્ય મળતું હોય છે. તો આના ઉપરથી પણ MCQ ખાસ પૂછાઈ શકે છે કેપેસિટન્સમાં ફેરફાર કરીએ ત્યારે. અને લાસ્ટ ટોપિક મિત્રો જોઈએ તો પેલા શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણો આપણે કેપેસિટરના કરીએ તે વખતના સમતુલ્ય કેપેસિટન્સના સૂત્રો કેવા મળતા હતા? તો નંબર 9ની અંદર આપણે જોઈએ શ્રેણી જોડાણ. ઓકે. લખીએ C1 C2ના શ્રેણી જોડાણ. તો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C કેવી રીતે લખાય? તો એની અંદર C લખવું હોય ને તો 1/C આપણે લખી શકીએ. એટલે 1/C1 + 1/C2 થાય. માની લો કે બે કેપેસિટર ના હોય, વધારે હોય તો શું કરવું? તો આ રીતે તમારે અન્ય પદો આગળ લખતા જવાનું, જેટલા હોય એટલા. હાલ પૂરતા આપણે આ બે પદોએ અટકાવી દઈએ છીએ. આગળ આવે તો જેટલા કેપેસિટર આપેલા હોય એના અનુસાર તમારે એ શ્રેણીને આગળ વધારતા જવાનું છે. નંબર 10. હવે આપણે જો C1 C2ને સમાંતર જોડાણમાં લગાવીએ તો તમારું સૂત્ર કેવું થાય? તો C બરાબર C1 + C2. ઓકે. હજુ આગળ હોય તો આગળ વધતા જવાનું. તો આ બે સૂત્રો. અને લાસ્ટ તમારા કેપેસિટરની અંદર સંગ્રહ પામતી ઉર્જા, જે આપણે અહીંયા ટોપિક લખેલો છે કે કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી ઉર્જાનું સૂત્ર મેળવો. તો એ કયું સૂત્ર જેના આધારે તમને અહીંયા MCQ પણ પૂછાતા હોય છે? તો Q²/2C = એના 3 એક સ્વરૂપ છે. 1/2 CV² અને = 1/2 Q × V. ખાસ મિત્રો કરીને જવું.
ઓકે, એટલે તમે ઓલરેડી તો પહેલાં પ્રશ્નની અંદર આ સ્વરૂપ ભણી જ જવાના છો. એટલે મિત્રો આટલું જો તમે કરીને જશો, આટલા ટોપિક્સ જે મેં લખ્યા એ, અને બરાબર આ MCQના ટોપિક્સ લખેલા છે, એટલે એટલા ટોપિક્સ ખાસ MCQ માટે કરીને જવાના છે. આ એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઉદાહરણ અને મોસ્ટ MP અહીંયા એક્ઝામ્પલ્સ લખેલા છે. અહીંયા જેને પણ હજુ કદાચ અમુક વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય કે સાહેબ આમાંથી એ ફિલ્ટર કરીને આપો ને, તો અહીંયા મેં માર્ક કરેલું છે, જોઈ લો. આટલા પ્રશ્નો ખાસ પરીક્ષામાં કરીને જવું. અને પ્રથમ ચેપ્ટરનો જે મેં વિડીયો અપલોડ કરેલો છે, જેની અંદર પણ મેં તમને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કયા છે ને એ તો મેં તમને રાઇટ માર્ક અથવા તો મોસ્ટ MP લખીને આપેલું જ હતું. તો એ પ્રશ્નો ખાસ કરીને જવાનું છે. ઓકે, તો આ પ્રકારે મિત્રો હું જે તમને અહીંયા વિડીયો લેક્ચર્સની અંદર જે IMP આપી રહ્યો છું એ ખાસ તમે કરી લેજો. પરીક્ષાની અંદર પછી પછતાવો થાય એવું નહીં કરતા કે સાહેબે IMP આપેલું આપણે કર્યું નહીં, આ બધું જ આ પરીક્ષાની અંદર હતું એવું થશે પાછળથી પછતાવો. એના કરતાં અત્યારથી જ જેમ જેમ આ IMP તમને મળતું જાય છે, 1 by 1 ચેપ્ટરોને ક્લિયર કરતા જાઓ. હજુ તો એક્ઝામનો સમય છે, એટલે ત્યાં સુધીમાં હું ડેલી આવી રીતે એક એક વિડીયો IMP વિડીયો અપલોડ કરતો રહીશ. અને પ્રથમ પરીક્ષાની અંદર આઈ થિંક 8 ચેપ્ટરો છે, બરાબર. એટલે 8 ચેપ્ટરનું, અને 8મા ચેપ્ટરમાં તો લગભગ MCQના લગતું છે, અથવા તો બહુ 2 માર્ક્સનું પૂછાઈ શકે, એટલે 2 માર્ક્સના પ્રશ્નોની અંદર. એટલે એમાં તો તમારે બધા તરંગો જ કરવાના છે, બરાબર. એટલે 1 થી 7નું તો આપણે ખાસ કરીને આપી જ દઈશું તમને. આ બીજું ચેપ્ટર આવી ગયું છે. હવે બાકીના 5 ચેપ્ટર તમને બને એટલું જલ્દી હું રોજ આવી રીતે એક ચેપ્ટર અથવા 2 ચેપ્ટર જો શક્ય બને તો આવી રીતે કવર કરી દઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.